हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपन स्वागत। आज वीडियो आसन जाना मिथुन राशि व्यक्ति आसुवा 2026 वर्ष आपण किपर कौन सब परिवर्तन आसूँ जीवन में कौन एपरी परिवर्तन घटव जहाँफल आपण जीवन बदल जाऊँगी कौन सब चिंता भितर कौन सब समस्या भितर आप गति करुले और आपण जीवन में आगू कौन सब किसी समस्या रहुच्छी से विषय में जाना ता सहित वीडियो किसी टिप्स रही जहाँ जब आप पालन कर निश्चिंत आप जीवन में शुभ समय आगू देखा पाइबे। तो सर्वप्रथम आसन जाना देखो मिथुन राशि जातक मैंने बुद्धिमान श्रेणीर कथबार्तार निपुण चंचल मनोभाव संपन्न नूतन भावना को शीघ्र ग्रहण कर स्वभाव व्यक्ति होता 2025 शेष भाग सुधा वर्तमान समय आपण मिथुन राशि जातक जीवन विभिन्न क्षेत्र में अस्थिरता द्वंद्व और मानसिक चाप किसी अनुभव कर कार्य और कैरियर में किसी समस्या रोचे। बर्तमान अनेक मिथुन राशि जातक चाकरी असंतुष्ट कहीं चाकरी बदल चाहते किंतु सठिक सुजोग मिलूना से कहीं काम करुले मन लगुना बारंबार मन बदलाउं द्वंद्व रोचे निष्पत्ति नेबार विलंब होउछि आर्थिक चापर रोचे टंका आसूची किंतु संचय होना हठात खर्च पड़ी अकाउंट शून्य हो जाउछि परिवार दायित्व बढ़ी जाउछि ऋण किंबा धार पर आपंकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं एवं केतक मिथुन राशि जातक भूल निवेश कर किसी चिंता रही ता सहित परिवार और संपर्क में किसी द्वंद्व देखा आपण मनर कथा आप ठीक भाव कहीपर ना यही कारण स्वामी स्त्री लव लाइफ क्षेत्र में किसी समस्या उपजुची संपर्क में फाट होगा भाई एपर किसी स्थिति आप देखुं केतक एकाकीपन अनुभव आपण भीतर किसी दुख एथपाई रोचे। स्वास्थ्य समस्या मानसिक अवस्था आपंकर किसी से ठीक रोना मानसिक चापर आप गति कर अत्यधिक चिंता निद्राहीनता मुंड व्यथा पेट समस्या नर्व संपर्कित किसी असुविधा आप रोचे यही सब समस्या आप व्यतिव्यस्त हो गले किंतु मन रखु 2026 वर्ष ग्रह मानकर परिवर्तन ग्रह मानकर स्थिति जहाँकि रोचे आपण बहुत दृष्टि अनेक दृष्टि केवल लाभ ही लाभ देउछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य को समर्थन करेंगे नूतन अवसर आपको मिल जहाँ करेंगे से सफलता लाभ करेंगे प्रत्येक दिगरे आपणकर जो भी आप निवेश करेंगे जहाँ भी आप कार्य करेंगे आपको बुद्धि तीक्ष्ण रहिबो आपणकर भाग्यर संपूर्ण सपोर्ट रहिबो जहाँफल आप जहाँ भी परिश्रम करेंगे ताहार पूर्ण फल आपको मिल जहाँकि पूर्व आप समस्या दे गति करुले आप परिश्रम तो करुले निजर संपूर्ण एफर्ट तो दौले किंतु ताहार रिजल्ट आपन परिश्रम अनुसार मिलू नाथिला किंतु एबे देवगुरु बृहस्पति आपनकर भाग्य को समर्थन करछन तो नूतन अवसर आपको प्रत्येक क्षेत्र में मिलिबा एवं आपन किसी क्षेत्र सफलता देखा मिलिबो। ता शनि कारण आपन परिश्रम क्षेत्र में आपन जो भी परिश्रम करेंगे जदि आप उचित दिगरे उचित परिश्रम करछन ताहार लाभ आपको शनि देव निश्चित प्रदान करेंगे। ता सहित आपनकर किसी दायित्व बढ़िबो जहाँ भी आप करेंगे ताहार जो फल मिलिबो ताहा स्थायी फल रहिबो जहाँ भी आप इनकम करेंगे ताहा स्थायी हो पारे। राहु एवं केतु प्रभाव आपणकर कौन एक भ्रम भांगिब क्या प्रति आप किसी अधिक आकृष्ट होती क्या कथार आप चलुंट क्या अधिक भल पाँच बुझीपारना से व्यक्ति भल कि खराब किंतु से भ्रम आपणकर निद्र आप जागृत हे लोक ठीक भाव चिन्ह पारे किए भल किए खराब किए मिठा कथा कहे पछरे आपण विरुद्ध लगुंट आप चिन्ह पारे आपणकर बुद्धि तीक्ष्ण रहिबो ठीक लोक चिन्ह पारे भूल लोक चिन्ह पारे निजर सठिक पथ बाहर करें बाछिबारे आपणकर बुद्धि तीक्ष्ण रहिबो आपण एथिपाई जीवन में यही वर्ष किसी न किसी सफलता लाभ करेंगे। 2026 जब क्यारियर और व्यवसाय विषय जाना मिथुन राशि व्यक्ति 2026 आपण क्यारियर क्षेत्र किपर रोचे व्यवसाय क्षेत्र किपर रोचे तो जानतु आपण को मासर प्रथम 2 ରୁ 3 मास मध्य धीर गति किसी रहिबो किंतु एप्रिल पर आपण बहुत ही भल समय आसीबो जहाँकि क्यारियर क्षेत्र में आपण किसी न किसी भल रिजल्ट देखा पाइबे। व्यवसाय क्षेत्र में अधिक लाभवान आपण हेबे ता सहित किसी प्रमोशन जोग बनाऊँगी चाकरी बदलू चाहूले भल सुजोग आपको मिल व्यवसाय मानक नूतन ग्राहक एवं आपंकर मन मुताबक लाभ जहाँकि एप्रिल मास पर आपको देखा मिल किंतु ध्यान रखु अधिक चिंता करूँ ना गोटे लक्ष्य आपड़ आगे की चलतु गोटे लक्ष्य को रखु लक्ष्य बदलतु ना ये जब आप कर जीवन आप निश्चित रूप सफलता लाभ करेंगे। आर्थिक क्षेत्र जब आप संचय करना संचय क्षेत्र टी विचार करवा तो मन रखु आपंकर 2026 मिथुन राशि व्यक्ति धन आगमन सूचना बनूची किंतु आपंकर खर्च उपर टिके नियंत्रण रखा आवश्यक कारण खर्च उपर अधिक प्रभाव पड़ो आप अଯଥା खर्च करेंगे किसी हठात किसी खर्च आसो से किसी धन खर्च हो आपड़ यही मासरे आपड़ यही वर्ष विशेषकर संचय करें ना एपरी किसी आसुच्छी समय जहाँकि आपंकर धन तो आसो आय तो भल रन क्षेत्र भल तो रोचे आयर क्षेत्र किंतु व्ययर भाव आपंकर कमजोर रोचे तो आप
ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ କିଣିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ମାସ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଠାପଣ ଆସିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା, କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ଏପରି କିଛି ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ବନିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ବନିବ। ତା ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମିଠାପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଯୋଗ ବନିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏହି ସମଗ୍ର 2026ର ବର୍ଷଟି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ। ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଅଛି, ହାର୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏ ବର୍ଷ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣ ଏହି 2026 ବର୍ଷଟିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କମାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ନ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗତି ଧୀର ହୋଇପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ଶକ୍ତି ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାମ କରିବାକୁ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ନ ରଖନ୍ତି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଧୀରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାଣିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଆଳସ୍ୟ ବୋଧ କରିବେ, ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ, +2, +3, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, IT, ମିଡ଼ିଆ, କମର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। IT ସେକ୍ଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, AI ସେକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମର୍ସର କ୍ଷେତ୍ର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର କ୍ଷେତ୍ର, ମିଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ର, ଟିଚିଂର କ୍ଷେତ୍ର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କ୍ଷେତ୍ର, ଯଦି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, SSC ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେହି ଦିଗରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେହି ଦିଗରେ କିଛି ଆଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ 2026ରେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଆରାଧନା, ଓମ୍ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ 21 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁଜ ପେନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ କଭର ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ମାତାପିତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ। ତ ଏହି 2026ର ବର୍ଷଟି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିଛି ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ତିକ୍ତତା, ଟିକେ କ୍ରୋଧପଣ ରହିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି 2026 ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2026ର ବର୍ଷରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ଉପାୟ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2026ର ବର୍ଷରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଓମ୍ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଡାଲି, ଶାଗ କିମ୍ବା ମୁଗ ଡାଲି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଡାଲିକୁ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ, ଧନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଧନକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତ ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ରହିବ ଏବଂ ବଢ଼ିବ।
ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବୁଧବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ଶାଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 2026ରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ମିତ୍ର କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ରତା ସହିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦି କିଛି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।